कीता चेत कमाल वे साइयां, खुल गए सारे वाल वे साइयां, ते जंगल बेले मेले लग गए, पाई इश्क धमाल वे साइयां, गेरवे रंग दी कुड़ती मेरी, बीड़े सूहे लाल वे साइयां, दुनिया दी परवाह नहीं मैनू, रहना तेरे नाल वे साइयां। मेरिया तहरीरां दा पॉजिटिव हमेशा टॉपिक रहा, हर चीज़ नूं मैं हमेशा पॉजिटिव लिया ते उन्होंने एप्रीशिएट भी किया गया और सब ने बड़ी हौसला अफजाई की हमेशा। सत श्री अकाल, नमस्कार ते अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहाडा मेज़बान नासिर अली ते तुसीं वेख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। प्रोग्राम लेंदे पंजाब दे रंग विच तुहानूं जी आयां नूं तुहाडा स्वागत करदे हां। नाज़रीन, अज साडे नाल जिहड़े शख्सियत मौजूद ने वो किसी तारुफ दे मोहताज नहीं, अफसाना निगार ने, शायरा ने, आरजे ने, नरगस रहमत साहिबा साडे नाल मौजूद ने। ते आख्या जांदा है कि शायरी ते लिखना जिहड़ा हैगा वो ख्यालात दा मजमूआ हुंदा हैगा। एक खातून हो के खानादारी दे नाल घर दा काम करदे होया बाकी जिम्मेदारियां नूं नाल लैके चलदे होए किस तरह उन्होंने अदब दे विच लिखण दे विच अपना नाम बनाया, ये असीं उन्हां दी ज़बानी सुनने हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। की हाल चाल ने? बिल्कुल ठीक ठाक। सुनन वालियां नूं भी मेरे वालों बहुत बहुत आदाब, बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल ते सलाम। अच्छा मैम, सब तो पहला तुसीं मैनूं ये दसो कि साडी सोसाइटी दे विच स्पैशली बरे सगीर पाको हिंद दे विच पंजाब जिन्ना भी हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਸੁਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? देखो जी, मैं सब तो पहले तो तुहानूं ये कहूँगी कि किसी नूं किसी इस चीज़ में कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि औरत एक बहुत वड्डी पावर का नाम है। कायनात का महवर ते मरकज़ औरत भी है। मर्द और औरत दोनों आ, पर औरत का बहुत वड्डा रोल आ। वो माँ भी आ, घर भी संभालती आ और बाहर दियां जिम्मेदारियां भी करती है। और हुण दौर बदल चुकिया कि जदों सिर्फ ये सी कि उन्हें हांडी चुल्हा ही करना, घर दियां जिम्मेदारियां करनियां, और ज़ाहिर है पूरी दुनिया का 50% जिहड़ा वो औरत ही है। और अगर वो दुनिया की तरक्की विच, अपने मुल्क की तरक्की विच, अपने शहर की तरक्की विच, अपने खानदान की तरक्की विच अगर वो अपना हिस्सा नहीं पाएगी तो मेरे ख्याल च असीं बहुत पिछे रह जावांगे। तो वो सारिया चीज़ां देखदियां होया मैं भी अपना छोटा जिहा हिस्सा पाने की कोशिश कर रही हाँ, और ऊपर वाले का शुक्र है कि काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है। अच्छा, शायरी दा सुनते हुए या नसर नगारी या अफसानवी चीज़ों के बारे सोचते सब तो पहला एक ख्याल ये आता है कि ये जज्बात की गल हो रही है, ये एहसासात की गल हो रही है। बिल्कुल। लेकिन जो असीं तुहाडीआं तहरीरां पढ़ते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मुआशरती इशूज़ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ मुआशरे ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਾਯੂਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਸਾਇਲ ਆ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਔਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ,
ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਆ ਜਾਂ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕੋਈ ਇਲਹਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਿदैन ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ? ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਮ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਖਲੀਕਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਦਾਇਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਫਨ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰਾ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਤਕਮੀਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖਾਂ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਲਿਖਾਂ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਕਮੀਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੀ ਮਾਰੋ? ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪਿਕ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ, ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਟਾਇਰ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ FM ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੇਡੀਓ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਲੋਕ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਊਂਚ ਨੀਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੋ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੰਡੋ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਅੱਛਾ, ਅਫਸਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਅਫਸਾਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸਾਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਫਸਾਨਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਰ ਚ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਾਨਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਫਸਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲਦੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਾਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਅਹਾਤਾ ਕਲਮ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਾਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਵੋ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਦਾ ਆਇਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਬੜੇ ਰੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ, ਉਦਾਸੀ, ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਅਦੀਬਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਉਦਾਸ ਨਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਹਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਹੱਸ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ, ਨੇਚਰ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਭਟਾਈ ਆ,
ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਆ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਭਟਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਭਟਾਈ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤੂਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਲਵੋ। ਸਟਰੋਂਗ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਔਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵੱਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਲੜੋ ਔਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ। ਬੈਰੂਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਦੀਬ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਸਬਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਜੰਗਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਕਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, अस्सलाम वालेकुम।